બિહારી રે રતન તે હાથ જોડ્યું, સખી રાખો ને પ્રેમ ને પાસ, પુરાણ પામી રે નરસૈયાચા સ્વામી એટલું માગું, તારા ચરણ કમલની આસ, પુરાણ પામી રે. કુંજનો વિહારી રે, કુંજનો વિહારી રે, મામુને સાંભળે રે, હવે ક્યાં દેખો દીન દયાળ, મોરીડુને બાંધે રે, મોરીડુને બાંધે રે, મોહન મલપતો રે, આંગણે વાહતો વેન રસાળ, મધુવન જાતા રે, મધુવન જાતા રે, માખણ મહી વેચવા રે, માર્ગે આવીને માગતો દાન, હાસ્ય વચન રે, હાસ્ય વચન રે, વાલો મારો સાખતો રે, ભાખે મીઠડાવે નવખાન, સુખના વિશ્રામ રે, સુખના વિશ્રામ રે, મને આપતો રે, નિત્ય નિત્ય ઉત્તમ નવલાને, નરસૈયાચા સ્વામી રે, નરસૈયાચા સ્વામી રે, વિના હું તો વ્યાકુળી રે, તેની મારી દોડબળ થઈ છે દે, તેને મારી દોડબળ થઈ છે દે, જુવાનીને દાડે રે, જુવાનીને દાડે રે, હરી સમર્યા નહીં રે, મોહ્યો મોહ્યો પરદાદા સોમન, કાંઈ કતે મોહ્યો રે, કાંઈ કતે મોહ્યો રે, કામિની ના કલ્પમાં રે, વળી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન, 5 ને 25 રે, 5 ને 25 રે, ગયા પર પાંચમા રે, આવ્યા પેલા 60 વાલા દંત, 70 ને સુધી રે, 70 ને સુધી રે, કાંઈ સમજ્યો નહીં રે, નવરે ઓળખિયા શરણ શરણ, નઈને નવ સૂજે રે, નઈને નવ સૂજે રે, ગલે બાહુના શિકારે, તૂટીને શીથલ થયું છે તન, માયા તો ન મૂકે રે, માયા તો ન મૂકે રે, તૂટે નહીં તૃષ્ણા રે, ઓળખ્યા નહીં અશરણ શરણ, ચરણ ન ચાલે રે, ચરણ ન ચાલે રે, કર ગ્રહી જેષ્ટિકા રે, વલતી કઈ સેવવા ચાલ્યો વન, મુખડામાં દંત રે, મુખડામાં દંત રે, એકે દિશે નહીં રે, તોય પાપી ઉદર માગેયન, ભાગ્ય જેનું ભલું રે, ભાગ્ય જેનું ભલું રે, આ અવસરને ઓળખ્યો રે, તે તો પ્રાણી કહેવાય હરિના જન, નરસૈયાના સ્વામી રે, નરસૈયાના સ્વામી રે, સુખમાં સાંભળે રે, જો હોય પૂર્વ જન્મનો પુણ્ય, જો હોય પૂર્વ જન્મનો પુણ્ય, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोकू काहूँ नहीं ठोर, तणखा छाड़ पर्वत अट पकड़ी, अब अब मैं कहाँ जाई राव, चरण कमल थजी अब कहाँ जाओ, जे गड़ी राम भजन बिन बीते,
सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर में बल जाओ चरण कमल तजिय कहाँ जाओ आज नंद जी के द्वारे भीर आज नंद जी के द्वारे भीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करता याहीर आज नंद जी के द्वारे भीर घेर घेर थे निकसे ब्रिज विनता પહેરે પીતાંબર ઓઢે ચિત કાલ પખાજ ઝાંઝડપ બાજત નરત કરે તા માલી માલી ભીર आजानंदजी के द्वारे भीड़ एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ओढ़ायो चित एक यावत एक जात विदा होई एक ठाणी जमुना जी के तीर आजानंद जी के द्वारे भीड़ बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करतनो छावर धरे मन धीर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आजानंद जी के द्वारे भी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बांधी जन गांध्रव गुण गावे नाचत दे देताली सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुता लिए झारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवत भय किए हे सचराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान नुपदीनो ले कर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महापारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपदा हरी घननन घननन घंट बाजे बेन बंसरी बाजता मृंद ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक झरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मार्कंड सीत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रे रंकार काहे सुंडरे गरुड खंब सिंदपूर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद आचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिकादय हिरंग बीजे हृदय ताल बिमल बोध पंच बाती झारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी के कीजे पर भाती
कहे त कबीर समझ धीर ऐसे ले लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निरभे सद पाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निरभे सद पाए। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी, प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રોડો ગોકુલિયું ગામ, कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात, सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी भ्रात, कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી, કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી, કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી, દાસ લડા ભને રે હરિની ભગતિ જાણી, મેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી, કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ જોડને વચમાં પોતે વસિયા, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ, વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિયે, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ, ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ, વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ, અધમ ઓધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વાછલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, જાગો રે જસોદાના જીવન વાનેરા વાયા, તમારા ઓશિકા હેઠળ ચીર ચંપાયા, પાસું રે પલોટો તવાલા અંબર કાળું, સરખી સૈયરો સાથે જલ ભરવા વાદું, દેરાની જેઠાની વેરન નળંદી જાગે, સૈયર સમાનીને ઘેર વલાના વાગે, દુરીજન લોક પેલા એવડું રે આને, મેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા કોઈ વિરલા જાને, જાગો રે જસોદાના જીવન વાનેરા વાયા, જુઓ ને જસોદાને કાને ગોલી રે ફોડી, તમને કહીએ ત્યારે કહો છો ગોવાલને ફોડી, વાછરડા છોડીને મેલ્યા કીધા છે જાણ, માખણ ચોરીને ખાધા શ્યામલ વાન, આવો તો દેખાડું કૃષ્ણજીએ કીધા છે કામ,
ત્યારે બાલક થઈને ખોળે બેઠા સુંદર શ્યામ. બાયરે બાલુડો મારો કહીએ નવ જાને, મેતા નરસૈયાના સ્વામીની લીલા વેદ વખાને. જુઓ ને જસોદાને કાને ગોલી રે ફોડી, છાનો માનો આવે કાન પાછલી રાતે. મોરલીમાં ભૈરવ ગાયો આવી પ્રભાતે. સમ ખાઈને સુતી હોતી નહીં બોલું તમા સાથ, દ્વાર ઉઘાડીને પાયે લાગી મોરલીને નાબે. કોણ તપ કીધાય હશે આ હિરડાની જાત, નરસૈયાનો સ્વામી મળ્યો ગોપિકાનો નાથ. જેવો ને તેવો તમારે પાલવે બાંધ્યો, અનછતો અબલારે તમારો વધાવ્યો વાંધ્યો. અન તેડ્યો આંગણીએ આવું તાન્યો ના તૂટું, તારા પ્રેમનો બાંધ્યો રે સખી કબહુ ના છોટું. રમાડ્યો રમુ રે સખી જમાડ્યો જમું, તમારે સામે રે ગોપી અમારે સારું. દુકારે આગેરો જાવું ને ટુકારે રાચું, જહા નરસૈયો ગાન કરે તહા પ્રેમે હું નાચું. જેવો ને તેવો તમારે પાલવે બાંધ્યો, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુર તાર્યો. પદ્મનામ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની ડણ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો, અવિશ્વાસને દોષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંક હોયને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ગાળ્યા, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ ધારા. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તાહા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પારા,
हरिजन आए मेरे प्राण आधार। स्वामी कृपा करो अति घणी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घणी। भाजो को विचार अचल भक्ति देता हेरी। જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરો વિનંતી। સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ઘણી। ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી। જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરો વિનંતી। 14 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન। જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન। સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર સાહેબ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર। રામ કબીર, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર। સંતો, ગુટકાનો ભાવાર્થ, એનું પદમ દોડ તે આપને વાંચીએ છીએ હમણાં। ત્યાર પહેલા તેના ભાવાર્થ સમજતા વાંચતા પહેલા આપણે સંપુટનું ગાન કરીએ। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી। ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી। જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરો વિનંતી। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી। ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી। જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરો વિનંતી। ગુટકાનો ભાવાર્થ પાન નંબર 273 અને 274, 273 અને 274 નું વાંચન કરીએ। ભગવાને એક જ ક્ષણવારમાં બધા જ 3 લોક અને 21 બ્રહ્માંડોની રચના કરી નાખી। પણ જીવનદાસજી મહારાજ, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે તેવા સામર્થ્યવાળા ભગવાનને પણ હરિજન પેદા કરતા 10 થી 20 દિવસ જેટલો સમય લાગે છે। સદાચારીપણું સરળતાથી મળતું નથી। તેને મેળવતા તો 10-20 દિવસ જેટલો સમય લાગે છે। તેને માટે તો સંતની સંગત કરવી પડે, ત્યારે આપના જન્મ મરણની પીડા મટી જાય છે। આ હકીકત તો 100% સંપૂર્ણ સાચી છે। પણ જેવો પશુ જેવા અસંસ્કારી હોય છે તે લોકો આવું સમજતા નથી કે ભગવાન તો 3 લોક એ 21 બ્રહ્માંડ ને એક ક્ષણવારમાં પેદા કરી શકે તેવા છે। આદ 2 નવમે હું અવતર્યો બોલ જપાલવા, હરિહરિ ટાલવા કારણ કરમનુએ। મરમન જાણે એ મુનિજન માહેરો, હરિહરિ વેદ પુરાણ કરે વિનતીએ। 9મા અવતારે હું મારું વચન જપ તપ વ્રત યજ્ઞ યાગાદિ વિગેરેથી થતી હિંસા તથા અર્જુનને આપેલું વચન અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષ ઈષ્યામિ મા શુચઃ,
અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષ ઇષ્યામી માં શુચઃ. તું મને એક શરણે આવ અને હું તને સર્વ પાપોથી છોડાવીશ. તું શોક ન કર તે વચન પાળવા માટે નામ સ્મરણથી ઉદ્ધાર કરવા હે ભગવાન ભગવાન અને હિંસાના કર્મોને દૂર કરવા હું બુદ્ધ રૂપે અવતાર ધારણ કરીને આવ્યો. પણ હિંસાવાદી મુનિજનો મારી શરણાગતિની ભક્તિના રહસ્યને જાણતા નથી. હે ભગવાન ભગવાન વેદ અને પુરાણ પણ આવી શરણાગતિ માટે મારી વિનંતી કરે છે. વલન વેદ પુરાણ કરે વિનતી રે કોઈ નવ જાને મરમ. હરિબુદ્ધ રૂપે અવતર્યા જુગ પાલવાને એ ધર્મ. વિશ્વનું ટાલવા અને ગાલવા ગુણ બીજ. સંસાર પાર ઉતારવા જાચક ને જગદીશ. વેદ અને પુરાણ વિનંતી કરીને કહે છે કે તમારી પ્રેમ ભક્તિના રહસ્યને ઋષિ મુનિઓ જેવા કોઈ પણ જાણતા નથી. ભગવાને બુદ્ધ રૂપે અહિંસાનો ભગવદ શરણાગતિના માર્ગે ધર્મના માર્ગનું પાલન કરવા અવતાર ધારણ કર્યો. આખી દુનિયાના કર્મ બંધનો દૂર કરવા અને ત્રિગુણી સાધનાના મંત્રોના કચરાને કાઢી નાખીને સંસારમાંથી પાર ઉતારવા માટે ભગવાનની પાસે તેમનું શરણ માગો. ભક્ત દોહો દસ પ્રગટ થાશે ગાજશે બ્રહ્માંડ. વૈષ્ણવ રૂપે વિષ્ણુ ઓચર્યા છોડવા સર્વખંડ. મૂઢ ફેડી ગુણવંત કીધા દુષ્ટ કીધા સાધ. અમોદીન ઉપર દયા આની ક્ષમા બહુ અપરાધ. ભગવાનના ભક્તો ઠેરે ઠેર પ્રગટ થશે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં બધી જ દિશાઓમાં ભક્તોની ભક્તિના અવાજો ગાજી ઉઠશે. ભગવાને વિષ્ણુ વૈષ્ણવ પદ્મનાભ તરીકે બધી પૃથ્વીના લોકોને કર્મ બંધનમાંથી છોડવા માટે એવું ઉચ્ચારણ કર્યું. અને જેઓ દુર્ગુણોથી મોહમાં ફસાઈને કર્મ માર્ગમાં પડ્યા હતા તેવા મૂર્ખને સદાચારવાળી ભક્તિ કરે તેવા સદગુણી કર્યા અને આવા પાપીઓને પવિત્ર કર્યા. એવા તમે અમારા જેવા લાચાર જીવો ઉપર કૃપા કરીને અમારા બહુ જ ગુનાઓને માફ કર્યા. અમારા બધા જ ગુનાઓને માફ કર્યા. અનેક તે અવતાર અનેક તે આવાર તાર્યા અસુર રૂંધી વાટ. શ્રી પદ્મનાભ પધારિયા મુગતા તે કીધા ગાટ. કાષ્ટ કલેવર વિમલા નિર્મલા કીધા નીર. અધમ એની પેરે ઓધર્યા પછી સંત શરીર. આ પદ્મનાભના અવતાર વખતે તો તમે અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. દુષ્ટ વ્યક્તિઓએ ભક્તિના માર્ગને રોકી રાખ્યો હતો, પણ ભગવાન પદ્મનાભે પધારીને ભવપાર ઉતારવાના ભક્તિના માર્ગના ઓવારાને કર્મકાંડ આન ઉપાસના વગેરેની ગુંગળામણમાંથી છૂટો કર્યો. જે અસુરોની કાયા તામસી સાધનાના આચરણોના મેલથી લાકડા જેવી નિર્દયપણાથી જકડાઈ ગઈ હતી, તેમનામાં ભરાયેલા જપ તપ યજ્ઞ બલિદાન આદિના મેલને ભક્તિના સંસ્કારોથી પવિત્ર કર્યા અને તેમના અંતરની ભાવનાઓના રસરૂપી જલને શુદ્ધ કર્યો. આમ આવા દુષ્ટોનો પણ આ રીતે ઉદ્ધાર કર્યો અને પછી તેમને સંત ભક્ત જેવા દેહવાળા કર્યા, સંતોને પછીથી ઉગાર્યા. ત્રિકમદાસની કુંડળી. એક પલકમાં સબ કિયા 3 લોક બ્રહ્માંડ 21. હરિજન કરતા જીવના લાગે દીન 10-20. લાગે દીન 10-20 પતિતને પુનિત કરતા
સહેજમાં સુધરે ભરતભાઈ માઇક ઓપન કરો, બંધ થઈ ગયું છે. રામ કવિ સોરી એક ત્રિકમદાસની કુંડળી, એક પલકમાં સબ કિયા, 3 લોક બ્રહ્માંડ 21, હરિજન કરતા જીવના, લાગે દીન 10-20, લાગે દીન 10-20, પતિતને પુનિત કરતા, સહેજમાં સુધરે નહીં, પ્રયત્ન કરીને જોતા. કહે ત્રિકમ પઢો 28, કહે ત્રિકમ પઢો 28, કોણ કોણ કહો તર ગયા, 3 લોક બ્રહ્માંડ 21, એક પલકમાં સબ કિયા. ભગવાને એક જ ક્ષણવારમાં બધા જ 3 લોક અને 21 બ્રહ્માંડોની રચના કરી નાખી. પણ આટલા બધા સમર્થ હોવા છતાંય તેમને હરિજન સંતને પેદા કરતા 10 થી 20 એટલે કે ઘણા જ દિવસો લાગે છે. પાપી દુષ્ટને પવિત્ર કરવા માટે 10 થી 20 દિવસ જેટલા દિવસ લાગે છે. આવા લોકો જરીવારમાં સુધરી શકે નહીં એવું પ્રયત્ન કરીને જોતા જણાય છે. ત્રિકમદાસ કહે છે, તમે અધ્યારુજીના 28 કીર્તનો વાંચો તો સમજાશે, અને પછી તમે જ કહેજો કે આવા કીર્તનોની ભક્તિથી કોણ કોણ કેટલા બધાનો ઉદ્ધાર થયો. ભગવાને તો એક પળવારમાં 3 લોક અને 21 બ્રહ્માંડોને રચ્યા છે. એવાય સમર્થ છે. આ 28 કીર્તનની ભક્તિ પ્રદાન કરનાર ભગવાન પદ્મનાભ અધમોનો પણ પળવારમાં ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે. સંતો આગળનું વાંચન કાલે કરીશું. હવે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ તાહેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સંતો હવે સંત ના તૃતીય અંગ અથવા દાસ કા અંગ આખી નંબર 74 74 તેને સમજતા પહેલા આપણે સંપૂર્ણનું ગાન કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 74 74. વૃંદાવનમાં જીવના પાત પાત રઘુવીર, બહોતેક દિન ભૂખ્યો રહ્યો, આયો કાલિંદી તીર જીવ, આયો કાલિંદી તીર. વૃંદાવનમાં જીવના પાત પાત રઘુવીર, બહોતેક દિન ભૂખ્યો રહ્યો, આયો કાલિંદી તીર, જીવનજી આયો કાલિંદી તીર. જીવનદાસજી મહારાજ, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન કહે છે, જે ગોપીઓએ રામને બોલાવ્યા તે ભગવાન કહે છે કે વૃંદાવનમાં તો દરેક ઝાડના પાંદડે પાંદડે રામ રહેલા છે. વૃંદાવનમાં તો દરેક ઝાડના પાંદડે પાંદડે રામ રહેલા છે. અયોધ્યામાં તો હું ઘણા દાડા ભૂખ્યો રહ્યો હતો, માટે જમુનાના કિનારે વૃંદાવનમાં છું. અયોધ્યામાં તો હું ઘણા જ દાડા ભૂખ્યો રહ્યો હતો, માટે જમનાને કિનારે આવ્યો છે. અહીં રામના ઘટઘટમાં વ્યાપકપણાને પણ દર્શાવે. અયોધ્યામાં પ્રેમની
ભૂખ હતો, પછી વૃંદાવનમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ વાળા ભક્તો માટે હું વૃંદાવનમાં આવ્યો છું. કૃષ્ણદાસજીની પરચરીમાં પાન નંબર 62 ઉપર આપણને સમજાવે છે કે દહા નરસિંહ મહેતાનો ગમે મને ગોપીનો રેવાલો, અવર પુરુષનું કામ કશું, બાપ તના સબ ખાઈને કહો, નંદલાલ વસે તે ગામ કશું, સુંદર વદન સામળિયાજીનું, તે શું તે મારું મન વસું, એને મૂકીને બીજાને દાસે, તેનું કર્મ તે લહારે વસવું. દહાલો મળ્યું સહુ કોઈ, વહાલો મળ્યું સહુ કોઈ, ગોઠડિયા ગુણ ભંડાર, નરસૈયાચા સ્વામી ભલે મળ્યા, વહાલે દેખાડ્યો ભૂતલ રસસાર. ગોપીઓનો વહાલો કૃષ્ણ મને જ ગમે છે, તેમના વગર બીજી કોઈ વિભૂતિનું મારે શું કામ છે. બાપના સોગંદ ખાઈને યાને દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે હવે તો હું જે સ્થળે કૃષ્ણ રહેતા હોય ત્યાં જ વસવાટ કરીશ. સામળિયા કૃષ્ણનું સુંદર મુખ છે, તે તરફ મારું મન પણ આકર્ષાયું છે. તેમને છોડીને જે બીજાની ઉપાસના કરશે તો તેનું ભાગ્ય પાછું પડશે. વહાલો પ્રેમી મળી જાય તો પછી બધું જ મળી ગયું હોય એવી આ અંતરની છાની વાત કરનારના ગુણની ઉત્તમ સદગુણની વિશેષતા છે. નરસિંહ મહેતા કહે છે કે વાહ, મને ભગવાન મળ્યા છે, તે વાલા ભગવાને મને પૃથ્વી પર ભક્તિના રસને દેખાડ્યું છે. તહા પરમાનંદજી પદ રાગ ભૈરવ, કુસુમ સુવાસ સુગંધ સેજ આગે ઘર મન મોદક ચઢેવું, પરમાનંદ દાસ કો ઠાકોર ભૂલે તુમ તજી અનંત ન જાઓ. ફૂલોની સુગંધ આવતી હોય તેવી શૈયા પર પોઢાવી દીધા હોય એવા ભગવાનની આગળ મારી મનોવૃત્તિને રાખીને હું મારી પ્રેમ ભક્તિને તેના આનંદમાં લગાડું, ચઢાવું. આમ પરમાનંદ આવી ભક્તિની લીલાને નિરખી લીધા પછી ભૂલે ચૂકે પણ પોતાની ચિત્તવૃત્તિને બીજે ક્યાંય જવા દેશે નહીં. ऐसे अनिन भक्ति है भाई, शोधे ताको देहो बताई, दीक्षा देकर सीख ही कीजो, अनिन भक्ति बताई दीजो. हे भाई, अनन्य भक्ति આવી હોય છે તેવી ભક્તિને જે કોઈ ખોડે તેને તે બતાવી દેજો, એને દીક્ષા આપીને અને અનન્ય ભક્તિની રીતને બતાવી દેજો. શ્રી કૃષ્ણદાસ ભયાનંદા પૂર્ણ पाए परमानंदा. कृष्णदास कहे सुनो स्वामी, तुम तो सबके अंतर जामे. श्री कृष्णदास ना पूर्ण परमानंद ने पाम्या कृष्णदास कहवा लाग्या कि हे स्वामी, તમે તો બધાના અંતરની વાત જાણવા વાળા છો. સંતો જીવનવાણીના અંકમાં પણ આપણને પ્રભુજી ભક્તિ થકી વસ્થાય તો એ ભક્તિના લીધે કૃષ્ણ જન્મ એમને વૃંદાવનમાં, કુંજગલીમાં, ગોકુળમાં, મથુરામાં જગ્યાએ લીધો. પ્રભુજી તન રહે સંસાર में मन हरिनी पास, तीरथ पण आशा करे क्યારે આવે હરિનો દાસ. રામચરિત માનસમાં કહેલું છે કે હોમ હવન યજ્ઞ કરવા તથા દીવો દિવેટ અગરબત્તી કરવાથી ભગવાન મળતા નથી. તો ભગવાન કેવી રીતે મળે? પ્રભુજી ભક્તિ થકી વસ્તાય, ભક્તો બોલાવે ત્યાં જાય. પ્રેમી ભક્તોના પરોના થઈને બોલાવે ત્યાં જાય. માલ થાળનું કઈ ન પૂછે, ખવડાવે તે ખાય. કબાઈનો ખીચડો ખાધો, ભાજી વિદુર ઘેર ખાય. અર્જુન કાજે થયા અલબેલા, સારથી થઈને જાય. પ્રભુજી ભગવાન ભક્તિથી વસ્તાય છે અને ભક્તો બોલાવે. ભક્તો તેમ ભગવાનનું ભજન કરે, ભક્તો બોલાવે તેમ ત્યાં ભગવાન જાય. મીરાબાઈએ ભગવાને ટકોર કરી, ભગવાન આવી ગયા. નરસિંહ મહેતાને ભગવાને ઘણી વખત મદદ કરી હતી. પ્રેમી ભક્તોના પરોના થઈને બોલાવે ત્યાં જાય.
ભગવાન માલથાલનું કંઈ પૂછે નહીં. ભગવાનને એમ નથી કે મને આટલો માલ આપશે કે આ જગ્યાએથી મને આટલા મળશે. ભગવાનને એવું કંઈ છે નહીં. અને જે ખવડાવે ભક્ત પ્રેમથી ખવડાવે તે વિદુર ને ત્યાં ભગવાને ભાજી ખાધી, કર્માબાઈનો ખીચડો ખાધો. આ બધા કોઈ પકવાનની ભગવાને આશા ન રાખી કે મને પકવાન આપે. અર્જુન કાજે થયા અલબેલા અને સારથી થઈ ગયા ભગવાન. ભગવાન સારથી થઈને ગયા. વ્રજમાં વહાલો વસતો જ્યારે વનમાં વહેલો જાય. વ્રજમાં વહાલો વસતો જ્યારે વનમાં વહેલો જાય. ધીરે ધીરે યમુના તીરે ભોજન આવી ખાય. વ્રજમાં વહાલો વસતો જ્યારે વહેલો જાય, ધીરે ધીરે યમુના તીરે ભોજન આવી ખાય. જશોદા આ કહાનો તમારો જરૂર માટી ખાય. માવો મુખ બ્રહ્માંડ બતાવે, જશોદા ડરી ડરી જાય. જશોદા આજે કહાનો તારો માટી ખાય છે. અને જ્યારે જશોદાએ કહાનાનું મોઢું ખોલવા કીધું તો તેમાં કોટી કોટી કરોડો બ્રહ્માંડ જશોદા દેખાય છે. ત્યારે જશોદા ડરી ડરી જાય છે. ભક્તિ પદાર્થ જગમાં મોટું, ભક્તિ કરે તેને સમજાય. ભક્તિ પદાર્થ જગમાં મોટું, ભક્તિ કરે તેને સમજાય. સૂરજ સાચી કરી લે ભક્તિ, કૃષ્ણ પ્રભુ મળી જાય. સૂરજ સાચી કરી લે ભક્તિ, તું સાચી ભક્તિ કરી લે તો તને કૃષ્ણ મળી જાય, ભગવાન મળી જાય. અધ્યારુજી મહારાજ વડુદોડમાં કહે છે કે જહા જહા રે જન લે નામ, તહા તહા તે મારો ઠામ. તહા તહા તે મારો ઠામ, કોઈ ન કરે વિઘનને ત્રાસ. એટલે કે અહીંયા વૃંદાવનમાં પાંદડે પાંદડે હરિનો વાસ છે. હિન્દોરામાં કહે છે કે યાગ દાન ને વ્રત તપે મુજ ટળતા નહીં અવતાર, તું સમરથ હવે ઓળખ્યો, હિન્દોલા રે હવો હવો ગર્ભ નિસ્તાર, હિન્દોલા રે યોગ અધ્યાત્મ સાર. વિનતીમાં પણ કહે છે કે આપન પોતે ગોપવું, સ્વામી રે મારા આપન પોતે ગોપવું, વાહ્યો સિયલ સંસાર જાગદાન અધ્યાત્મ, નથી ગર્ભનો પાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. હે મારા પ્રભુ, ઈશ્વર તે જ પોતાના સ્વરૂપને ગુપ્ત એટલે કે છાનું રાખ્યું છે. તેથી સમગ્ર સંસાર માયામાં ભ્રમમાં ભૂલો પડીને યજ્ઞ યાગાદિ દાન પુણ્ય તથા આત્મા સંબંધી બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં વહી જાય છે. તેથી તેના માટે 84 લાખ યોનિના ગર્ભવાસમાં આવાગમનનો પાર આવતો નથી. માટે હું તમને પગે પડીને તેમાંથી છોડાવવા માટે વિનંતી કરું છું. ભગવાન ધૂપ ધુમાડા દીવા દિવેટ યજ્ઞ યાગાદિ જપ તપ આદિથી રાજી થતો નથી, પણ સાચી ભક્તિ પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશથી રાજી થાય છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી રાજી થાય છે. ભગવાનને મેળવવો તો તે સર્વત્ર વ્યાપક છે એવું તુલસીદાસ કહે છે કે સિયમમય સબ જાની કરહુ પ્રણામ. ભજનમાં અંતના સ્વરૂપે ભગવાન ભક્તના દિલમાં વસે છે. હરિ વસે છે હરિના જન્મમાં, નથી હે વસતો પાણી પવનમાં. ગડગડ તો હરિએ પણ સાયા તો વાસ, ધરહર જીવના તામે કેસો વાસ. જીવદાસજી મહારાજ કહે કે ભગવાન ગટમાં રહેલો છે તે તો આપણે સમજીએ છીએ, પણ તે મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. જ્યારે સંત પાસે જે ભગવાન તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. જેમ ધુમાડાને ધારણ કરવા બાચકા ભરીએ પણ તે ધુમાડા રૂપી ઘટઘટમાં પરમ તત્વ કેવી રીતે રહી શકે, તેમ ઘટઘટના ભગવાનને પામવા ધુમાડાને પકડવા મથવા એવું નકામું છે. જન્મ મરણ વસ આત્મા 10 ભરી તાહેના નામ સુન રોયો રે. 10 ભરીને નરસિંહ મહેતા રડ્યા ત્યારે કૃષ્ણનો રામ જોવા મળ્યો. તુલસીદાસને પત્ની રત્નાવલીએ ટકોરા મારી ત્યારે 10 ભરીને રામની ભક્તિ કરી.
બિલ મંગલને ચંદ્રાવતી વેશ્યાએ ટકોર મારી ત્યારે કૃષ્ણની ડસ ભરી ભક્તિ કરી. આમ જ્યારે દિલમાં આઘાત લાગે ત્યારે વિતરાગ બનીને ભગવદ ભક્તિમાં લક્ષ જાય. એક દ્રષ્ટાંત છે. એક ધનિક શેઠ હતા. તેઓ નામું લખતા હતા. ત્યારે એક સાધુ ત્યાં આવી ગયા. શેઠે ભૈયાજીને બૂમ પાડીને બોલાવ્યો અને કહ્યું, ક્યાં ગયો હતો? આ સાધુ અંદર કેવી રીતે ઘૂસી ગયા? ભૈયાજી કહે, હું આઘો પાછો હતો. તે દરમિયાન આ સાધુ અંદર આવી ગયા. સાધુ કહે, શેઠજી, મને કંઈક આપો એટલે હું જતો રહીશ. મને કંઈક આપો એટલે હું જતો રહીશ. પણ શેઠ ગુસ્સામાં હતા, માટે કઈ જ આપવાની ના પાડી. ત્યારે સાધુ કહે, ભલે કઈ જ ન આપવું હોય તો ન આપશો, પણ 4 દિવસ પછી તમારું મૃત્યુ છે, માટે બને તેટલું ભગવાનનું નામ લેજો અને 4 દિવસ સુધી ઘરની બહાર નીકળતા નહીં. શેઠનું મન આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયું અને તેઓ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા. ખરા અંતરથી ભગવાનમાં મન પરોવાઈ ગયું. ચોથે દિવસે પોળના નાકે કોલાહલ સંભળાયો એટલે શેઠ બહાર જોવા ગયા તો લોકોનું ટોળું ભેગું થયું હતું. ત્યાં શું થયું તે જોવા શેઠ પોળના નાકે ગયા. ત્યાં પોલીસે જુગારીઓને પકડેલા. તેથી આ શેઠ પણ જુગાર રમતા હશે એમ સમજીને તેમને પણ પકડીને ચાલ્યા. આ શેઠે વિચાર કર્યો, મને જેલમાં ખાવું પીવું પડશે, માટે રસ્તામાં એક વણિક બાઈનું ઘર આવ્યું. ત્યાં શેઠે પોલીસને કહ્યું, આ મારી જ્ઞાતિની બહેન છે, તેમને ત્યાં પાણી પીવા જવા દો. પોલીસે તેમને જવા દીધા. વિધવા બહેને મોટા શેઠને જોઈને તેમને આવકાર આપ્યો. શેઠે પાણી માંગ્યું. બહેન પાણી લેવા ગયા ત્યારે ગભરાયેલા શેઠ ખાટલી ગયા અને આ બહેનનું બાળક હતું તેની પણ ખબર ન પડી અને શેઠ તેના ઉપર બેસી ગયા અને બાળક મરી ગયું. બહેન આ દ્રશ્ય જોઈને બૂમાબૂમ કરવા લાગી. પોલીસે ત્યાં જઈ જોયું અને શેઠે બીજો ગુનો લાગ્યો. આગળ જતા શેઠ વિચારવા લાગ્યા કે મને ફાંસીની સજા થશે, તેના કરતા રસ્તામાં મંદિર આવે છે, ત્યાં આપઘાત કરીને સારું એમ સમજી પોલીસને કહે, મને આ મંદિરમાં દર્શન કરી લેવા દો. પોલીસે છૂટ આપી એટલે શેઠ મંદિરની ટોચ ઉપર ચડ્યા અને ત્યાંથી મરવા માટે ભૂસકો માર્યો. પણ નસીબ જો કે તે મંદિરનો પૂજારી મંદિરમાં પ્રવેશ કરતો હતો અને તેના પર શેઠ પડ્યા અને પૂજારી મરી ગયો અને શેઠ બચી ગયા. પણ મંદિરના મહંતે ફરિયાદ કરી કે તમે મારા પૂજારીનું ખૂન કર્યું છે. પોલીસે આમ ત્રીજો ગુનો તેમના પર લગાડ્યો. શેઠ વિચારવા લાગ્યા કે ચોથા દિવસે મારું મરણ હતું, પણ સીધું મોત પણ આવતું નથી અને ભગવાનને દસ કરીને તેઓ ભજવા લાગ્યા, ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા. કોર્ટમાં હાજર થયા ત્યારે 3 આંગળી શેઠે બતાવી અને સંકેત કર્યો કે મારા ઉપર ગુના લાગ્યા છે. પણ મેજિસ્ટ્રેટ સમજ્યો કે શેઠ 3000 રૂપિયા કહે છે, એટલે મેજિસ્ટ્રેટે પોલીસને જુઠ્ઠા પાડ્યા કે તમે શેઠ જુગાર રમતા હતા તે નજરે જોયું નથી, માટે એક ગુનો માફ થયો. પછી બેનને સમજાવ્યું કે તમારું બાળક મોટું થયા પછી તમારું ભરણ પોષણ કરી શકત, પણ આ શેઠ તમને જીવન પાળવવા કહે છે. એવું સમજાવીને બીજો ગુનો માફ કર્યો. પણ મંદિરનો મહંત ને તેમ સમાધાન કરવા ના પાડી. ત્યારે મેજિસ્ટ્રેટે ખૂનના સ્થળને જોવા જે પૂજારી મરી ગયો હતો તે સ્થળ બતાવ્યું. ત્યારે મેજિસ્ટ્રેટ કહે કે જે રીતે શેઠ મંદિર પરથી કૂદીને પૂજારીને મારી નાખ્યો, તે રીતે તમે પણ શેઠ પર કૂદીને શેઠને મારી નાખો. આવું સાંભળીને મહંત કહે, એમ નથી કરવું, જે રકમ અપાવી આવો. આમ 3 ગુનામાંથી પણ શેઠ બચી ગયા. પછી મેજિસ્ટ્રેટે 3000 રૂપિયા
માગ્યા ત્યારે શેઠ કહ્યું કે મેં તો 3 ગુના કર્યા છે એવું દર્શાવેલું. આમ મફતમાં શેઠ બચી ગયા. પણ આ 4 દિવસ જે સાચા મનથી ભક્તિ કરી, આ શેઠે ભક્તિ કરી, તેના પ્રતાપે તે બચ્યા. આમ આવી હાલતમાં ભક્તિ થાય તેને રસ ભરી રોયો કહેવાય. ધ્યાન સહજ રીતે આ રીતે સાચા ઘાતથી થાય. પણ ધ્યાન માટે વલખા ન મારો, મને કે કમને કે ભૂલથી પણ ભગવાન લેવાય તો પણ તે નકામું જતું નથી. મને કે કમને પણ ભૂલથી પણ ભગવાન નામ લેવાય, કમને જતું નથી. આ જીવનવાણીમાં જ પણ એક રામજીના ચાબખા છે, તે સમજવા જેવા છે. દૂધ ગયા ડેરીમાં, ધન ગયા દવાખાને, ભાઈ ગયા વ્યસનમાં, બેન ગયા ફેશનમાં. પાતાળમાંથી જળ ગયા, નદીઓમાંથી નીર ગયા, સરોવરના પાણી ગયા, વ્યસન તો ઊભા રહ્યા. હવે વ્યસન છોડી દેજો, બીજો નથી ઉપાય. ખરું કહેતા શરમ આવે, ગલ્લે માગે ઉધાર. વડીલો તો નહોતા ખાતા મસાલા ને પાન, નામું એ તો ચોખ્ખું રાખે, ના માગે ઉધાર. ના માગે ઉધાર. બળદ તો રાખતા નથી, ટ્રેક્ટર વાળા પાસે જાય. ખેતર તો ખેડાવી નાખે, નામું તો ઉધાર. પૈસા લાવ્યા ઘરે આવે ત્યારે કહે નથી થયો ડેરીનો પગાર. પગાર તો ખાનમાં ગયો, ઘી રહે ઉધાર. ટેભા તો તૂટવા માંડ્યા, વ્યવહાર થયા ભંગ. આડા અવડા ફરવા માંડ્યા, દેખાય નહીં નંગ. ફ્રીજમાં તો બાટલા મૂકે, ઉપર ઇંગ્લિશ લખેલું હોય. ફ્રીજમાં તો બાટલો મૂકે, ઉપર ઇંગ્લિશ લખેલું હોય. બહેનો તે વાંચી સૂંઘેથી પરખાય. સાચું કહેતા શરમ આવે, પુરુષ ગણી લજવાય. લાજ જાય તો જવા દેજો પાડો ભાર. બહેનોને તો વ્યસન હી શરમ રાખો કેમ. મંજૂરી તો જબરી કરો, વાપરી નાખે શંખ. જોડું બંનેનું સરખું ચાલે, પ્રભુ રાખે રહે. મજૂરી તો સાથે કરો, ઉધાર માગે કેમ. હાથ જોડીને રામદાસ બોલે, ચેતી જજો ભાઈ. મસાલાને વ્યસન છોડો, સુખી થાશો ભાઈ. આપવા વાળો રામ છે, આપવા વાળો કૃષ્ણ છે. એને ભૂલો કેમ, જરૂર તમને આપશે સદા લીલા લે. સંતો, આ સાથે હું વિરમું છું. મારા વક્તવ્યને અલ્પ વિરામ આપું છું. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાનને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો, સાંજે આરતીમાં અને આવતીકાલે સવારે પ્રભાત્યામાં અચૂક મળીશું. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.